sudah dengan amanah terjadi bahwa hari ini ada pembacaan surah Yasin dan mungkin ada sedikit nasihat atau wejangan karena kita kebetulan momentumnya sangat tepat sekali, yaitu akan menjumpai bulan Ramadan. Insyaallah nanti setelah kita membaca Yasin ada sedikit yang kita sampaikan untuk persiapan bulan Ramadan. Baiklah, ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila habibi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah wa surat Yasin Al-Qabul lana min kulli su'in wa nasrul syaitan wa qadru dunya wal akhirah dafi'an min kulli syaitan wa min kulli khair lana wa walidina wa auladina wa ahbabina wa syahidin wa lil hukumi 'ala wa niyatina wa qulubana wa qulubana ma'al hukumu wal 'afwina wal maut 'ala dinil islam wa iman bila mihnatin wa imtihan bihaqqi sayyidina ta'ala wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadina wa sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim awlalan فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم
تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama-sama telah kita baca tadi surat Yasin. Mungkin untuk doa nanti di akhir acara. Jadi dalam sela-sela ini kita mungkin akan sedikit membahas persiapan bulan Ramadan. Ini waktu ini sudah jam berapa ya? Jam 5 ya. Ada waktu setengah jam lah. Ini kan tadi malam Pak Haji sempat bilang ke kami kalau bisa nanti di keluarga itu mengadakan pengajian rutinan bulanan. Nah, saya pikir kalau rutinan bulanan saya menawarkan ke Pak Haji membaca kitab ini. Ini adalah kitab Al-Wafi, merupakan syarah dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jadi ada 40 hadis pilihan. Jadi hadis itu jumlahnya jutaan ya. Ada jutaan, kenapa jutaan? Karena memang jalurnya itu banyak. Jadi satu hadis bisa jadi diriwayatkan dari jalur yang berbeda-beda. Oleh karena itu kadang sebagian hadis redaksinya berbeda-beda. Itulah yang menjadikan hadis itu berjumlah jutaan. Nah, kalau ulama zaman dulu itu bisa sampai hafal. Akan diceritakan Imam Syafi'i itu hafal lebih dari 1 juta hadis. Ya, tentunya kemudian oleh beliau dipilih-pilih. Imam Syafi'i ini lahir sebelum Imam Bukhari. Ya. Nah, ini mayoritas hadis yang ada di kitab ini diambil dari kitab Bukhari. Nah, Bukhari ini adalah salah satu ulama terbaik yang menjaga hadis Rasulullah SAW. Karena syarat-syarat seseorang bisa membawa hadis Rasul yang diberikan oleh Imam Bukhari ini sangat ketat. Nah, Imam Bukhari itu kadang ketika mendengar ada ulama hafal satu hadis yang belum pernah didengar, jauh sekali misalnya,
ada di Jeddah, ada di ujung mana, bahkan di Yaman, bahkan di berbagai Timur Tengah situ yang jauh beliau datangi. Ketika sudah sampai tempat, nanya ke masyarakat, bagaimana sehari-harinya? Oh, itu Syekh itu seneng main burung merpati. Nah, itu nggak jadi, pulang udah nggak jadi, hadisnya nggak jadi diambil. Wah, karena kalau orang seneng main merpati, sepertinya belum betul-betul di dalam kewiraian. Bukan haram ya, main merpati itu boleh, halal, tapi untuk seorang ulama yang membawa hadis, bagi beliau, wah ini tidak masuk. Pernah lagi datang ke satu tempat, ada ulama yang pernah meludah ke arah kiblat. Nah, karena meludah ke arah, kalau di Indonesia berarti ke arah barat ya, meludah ke arah barat, itu kan hukumnya makruh karena tidak ada penghormatan terhadap arah kiblat. Itu nggak jadi. Imam Bukhari dengar begitu, nggak jadi, hadisnya nggak diambil. Oleh karena itu, meskipun Imam Bukhari juga sebenarnya hafalnya jutaan hadis, tapi kemudian oleh beliau dipilih, diistikharoi. Seringkali beliau mimpi ketemu Rasulullah SAW dan verifikasi ini hadisnya benar nggak gitu. Kadang-kadang itu kemudian diseleksi sampai menjadi sekian ratus ribu, kemudian diseleksi terus lagi sampai menjadi puluhan ribu, dan akhirnya diseleksi menjadi kitab Bukhari, kitab Sahih Bukhari itu yang jumlahnya kurang lebih kalau tidak salah 18.000 hadis. Nah, ulama sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitabnya Imam Bukhari. Nah, itu, tapi Imam Bukhari lahirnya setelah Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini juga hafal jutaan hadis sehingga beliau bisa mencetuskan hukum Islam dengan luar biasa. Nah, kami kemarin sudah mempelajari kitab ini. Saya juga belajar di Yaman. Kitab ini juga belajar di Syekh Maimun Zubair. Mungkin ada yang pernah dengar, gurunya Gus Baha. Nah, saya dulu pesantren di sana. Jadi cuma tidak bareng sama Gus Baha. Jadi kalau bareng berarti saya tua amat ya. Karena saya masuk, Gus Baha sudah keluar 3 tahun sebelum saya mengaji kitab ini juga. Ini adalah kitab pilihan Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi yang dari Damaskus, dari Syria, bukan Nawawi Banten. Karena Nawawi Banten baru lahir sekitar 150 tahun yang lalu kalau tidak salah, atau 200 tahunan yang lalu. Kalau Imam Nawawi ini sudah hampir 500 tahun yang lalu itu di Damaskus. Tentunya berarti Imam Nawawi Banten, beliau tafaulan. Nah, tafaulan ini mengambil barokah supaya seperti Imam Nawawi gitu. Jadi biasanya kalau ulama memberikan nama kepada anak itu dengan nama tokoh-tokoh karena tafaulan. Tafaulan itu artinya mengambil barokah, siapa tahu Allah nantinya menjadikan seperti itu. Nah, itu dinamai Imam Nawawi. Dan akhirnya beliau menjadi ulama luar biasa juga, Imam Nawawi Banten, karena bahkan beliau menjadi imamnya atau ulamanya atau gurunya para ulama-ulama yang ada di Mekah. Itu rata-rata muridnya Imam Nawawi Banten. Nah, ini luar biasa, memang Nusantara ini sangat kaya. Bahkan kalau di Makassar sekarang ini ada tokoh yang ilmunya luar biasa, beliau ahli Quran, yaitu Quraisy Shihab. Nah, ada yang penceramah handal yaitu Ustaz Dasat Latif gitu ya, dan seterusnya. Indonesia itu luar biasa keilmuannya. Nah, baiklah, mungkin mempersingkat waktu karena tadi beliau ini waktunya singkat Ustadz, jadi mungkin untuk pembacaan kitab ini di lain waktu saja. Mestinya tadi saya mau baca mukadimahnya, tapi barangkali terlalu panjang. Jadi kita mungkin sedikit mencoba untuk mencari pembekalan untuk bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan seperti yang kami sebutkan tadi di mukadimah, kata Rasulullah, Rajab itu syahri, ar-Rajabu syahri, wa Sya'banu syahrullah, wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab adalah bulanku, kata Rasul. Sya'ban adalah bulannya Allah,
dan Ramadan adalah bulannya umatku. Nah, ini memang Rajab ini memang istimewa karena di situ ada masa di mana Rasulullah ditamasyakan. Rasulullah ditamasyakan oleh Allah. Itu yang di Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Situ Allah mengisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Kudus, kemudian dibawa naik Mi'raj kepada Sidratul Muntaha di Arsy sana. Ya, kata sana itu sebenarnya tidak layak untuk Allah, tapi tidak apa-apa karena bagaimana lagi? Ya, bagaimana lagi kita mau menggunakan apa untuk Allah ini? Tidak ada kata yang bisa pas untuk Allah. Oleh karena itu seolah-olah kita itu kalau mensifati Allah itu meminjam gitu ya, meminjam kata-kata manusia. Misalnya Allah di mana? Allah di atas. Kita kan sering mengatakan sudahlah terserah yang di atas. Tapi sebenarnya kata-kata di atas itu tidak layak untuk Allah. Karena segala sesuatu yang mempunyai arah di sini, di sana, di situ, di atas, di bawah, sebelah saya, sebelah dia, kata-kata arah itu pasti bukan Allah. Karena kalau yang berarah itu pasti selain Allah atau pasti ciptaannya. Namun tidak apa-apa untuk yang di atas. Berarti untuk Allah itu tidak apa-apa karena kita meminjam, isti'mar. Bukan berarti Allah benar-benar di atas. Kalau Allah di atas nanti repot. Jangan-jangan Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah butuh yang lain. Kalau butuh yang lain, berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu pasti tidak ada butuh terhadap yang lain sama sekali. Namun semua yang lain pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Allah membawa naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di situ Allah menggunakan kata alladzi asra bi 'abdihi lailan min Masjidil Haram. Jadi dengan bangga Allah mengatakan saya ya alladzi asra. Jadi alladzi asra pakainya silah, pakai silah mausul itu menunjukkan bahwa itu benar-benar Allah dan Allah tidak peduli mau dari zaman dahulu sampai zaman sekarang globalisasi di mana sains itu berkembang, mau percaya tidak percaya, mau tidak masuk akal mau masuk akal, pokoknya saya telah membawa Muhammad hambaku, di situ adanya abdihi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dibawa naik ke Sidratul Muntaha. Dan itu waktu itu gempar luar biasa jadiannya. Nah, ini mempersingkat waktu ya, kalau cerita Isra Mi'raj itu nggak ada habisnya. Pokoknya semua riwayat itu kalau kita nalar itu tidak bisa dinalar. Tapi itu sahih dan itu datang dari Rasulullah SAW. Dan berbagai bukti waktu itu ketika Rasulullah menggambarkan jumlah pintu Masjidil Aqsa, menggambarkan bahwa pernah ada orang di jalan yang berjumpa dengan Nabi, semuanya membuktikan bahwa itu benar-benar terjadi Isra Mi'raj itu, dan terjadi hanya satu malam. Bahkan menurut satu riwayat itu ketika Rasul akan diisrakan itu sempat ada gelas yang isinya susu itu tumpah. Kemudian ketika Isra Mi'raj selesai, Rasulullah pulang ke rumah, gelas yang tumpah tadi itu tetesannya belum habis. Jadi bahkan kejadiannya hanya sekian menit. Tapi dalam hadis Rasulullah menceritakan itu kejadian yang bisa jadi berjam-jam, bahkan berhari-hari. Karena Rasulullah mengunjungi begitu banyak tempat. Bahkan beliau mengunjungi langit dari 1, 2, 3 sampai ke 7. Kemudian beliau mengunjungi neraka. Beliau mengunjungi berbagai kejadian-kejadian yang luar biasa yang digait, karena beliau pakai gait ya, yaitu malaikat Jibril. Beliau benar-benar tamasya waktu itu, ditunjukkan ini adalah ini, dan sampai ketika beliau akan naik ke Sidratul Muntaha, udah malaikat Jibril nyerah, ampun Nabi, ampun, saya nggak sanggup kalau yang ini. Beliau tidak kuat dan akhirnya beliau naik sendiri ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya
mendapati satu perintah yang sangat istimewa dan paling istimewa untuk kita semua, yaitu sholat 5 waktu. Nah itu Rajab. Kemudian kalau Sya'ban tentunya kenapa Syahrullah, karena di situ ada nisfu Sya'ban diantaranya, yaitu di mana buku catatan kita itu dilaporkan selama 1 tahun dan akan dimulakan untuk 1 tahun ke depan. Sehingga penting sekali di dalam nisfu Sya'ban. Sebenarnya di Masjid Geraha belum ada tradisi itu ya. Saya pengen mengadakan setiap malam nisfu Sya'ban itu kita membaca doa akhir tahun dan awal tahun, supaya nanti kita bisa memulai awal tahun dengan sebaik-baiknya. Karena biasanya al-bidayah lahiyan nihayah, kata Rasulullah. Ini perlu dicatat ya. Al-bidayah lahiyan nihayah. Permulaan itu akan sangat berkonsekuensi terhadap akhiran. Maka usahakanlah di dalam memulai sesuatu, usahakanlah dimulai dengan sebaik-baiknya. Nah, karena biasanya kalau sesuatu dimulai dengan sebaik-baiknya, nanti akhirnya akan baik. Nah, itu usahakan. Itu ada al-bidayah lahiyan nihayah. Permulaan adalah merupakan satu pondasi yang nanti akan konsekuensinya di ujungnya gitu. Nah, kemudian kenapa Ramadhanu syahru ummati, kata Rasul, kenapa Ramadan menjadi bulan umatku? Karena memang kita ini umat yang istimewa, begitu banyak keistimewaan yang diberikan kepada kita meskipun usia kita pendek-pendek. Karena kalau menurut riwayat usia umat terdahulu itu sampai panjang, ada yang sampai 1900. Bahkan Quran menceritakan Nabi Nuh itu gimana ayatnya Nabi Nuh? Ini soalnya yang hafal Quran istri saya nih, kalau saya masih proses ini. Nabi Nuh itu berdakwah selama 930 tahun ya. 930 tahun, tapi hanya mendapatkan umat 80 umat, dan beliau diperintahkan untuk membangun sebuah bahtera. Tentunya pohonnya itu ditanam selama sekian abad, dipersiapkan untuk menjadikan kapal supaya sangat besar sekali, dan akhirnya 80 orang itu dibawa naik ke kapal dan hewan sepasang-sepasang, kemudian yang lain terkena banjir bandang. Nah ini menunjukkan bahwa usia umat-umat terdahulu itu panjang-panjang, namun keistimewaannya jauh dibanding umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau umat dahulu panjang, misalnya dipakai untuk ibadah usia 1000 tahun itu, bisa jadi masih kalah dengan umat Rasulullah SAW, karena di dalam bulan puasa kita diberi Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Karena di situ inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kalau usianya sampai ini, kalau zaman modern ini kan rata-rata harapan hidup lebih panjang ya, karena fasilitas kesehatan sudah semakin modern, semakin maju, angka kematian bisa dikurangi, juga peperangan sudah tidak seperti zaman dahulu. Mungkin kalau zaman dulu itu sudah ada YouTube mungkin ya, sebenarnya pembunuhan itu di mana-mana ya, peperangan juga di berbagai belahan dunia itu. Dulu Genghis Khan itu pernah sehari membunuh orang sampai ratusan ribu misalnya. Nah, sekarang usianya lumayan, kalau zaman sekarang harapan hidupnya bisa sampai 70 tahun. Itu kalau setiap Ramadan dipakai Lailatul Qadarnya, maka bisa ibadahnya seperti 1000 tahun lebih. Nah, jadi penting sekali bagi kita untuk mempersiapkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena hampir semua panen kita itu sebenarnya di bulan Ramadan. Ibadah itu nggak harus di masjid, nggak harus baca, bisa apa saja. Pokoknya Ramadan itu gunakan ibadah sebaik-baiknya, semampu kita. Makanya agama Islam disebut sebagai samahah. Agama yang samahah artinya agama yang begitu toleran terhadap apapun, toleransi terhadap kemampuan kita, toleransi terhadap waktu kita, toleransi terhadap bahkan tetangga, di dalam bertetangga dengan non muslim, dan toleransinya sangat. Makanya disebut ad-din samahah.
agama yang toleran. Makanya kata Rasulullah Iza amartukum bisyai'in fa'tu minhu bima stata'tum. Kata Rasulullah, kalau diperintahkan sesuatu dari Allah, dari agama, maka lakukanlah semampumu. Itu kata, semampumu. Jadi agama Islam itu lakukanlah semampumu. Jadi tidak mungkin Allah memberikan cobaan atau beban yang di atas kemampuan kita. Nah ini makanya Ramadan ini usahakan semampu kita. Jadikan bulan yang sangat istimewa untuk kita semua. Itu banyak sekali kisah-kisah ulama. Kalau waktu saya belajar di Tarim itu ada tradisi ulama sana itu setengah tahun adalah untuk menangisi bulan Ramadan yang kemarin. Jadi ketika sudah masuk Syawal itu mereka menangis hampir tiap malam. Ya Allah, bulan Ramadan kemarin saya masih kurang amalnya dan mohon amal-amal saya yang kemarin diterima. Kemudian bulan berikutnya, setengah tahun berikutnya atau 5 bulan setengah berikutnya untuk menangisi semoga usia saya sampai kepada bulan Ramadan besok ya Allah. Makanya di sana itu yang namanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana, itu di sana tergaung di mana-mana, selalu dibaca. Karena sedemikian rupa orang-orang sana itu mentradisikan selalu mempersiapkan diri untuk Ramadan. Dan di antara persiapan yang penting adalah kita melatih 3 hal, yaitu melatih mengurangi nafsu makan, kemudian melatih menuruti keinginan, dan yang ketiga melatih untuk meninggalkan maksiat dan menambah amal. Nah itu diantara bagaimana persiapan kita untuk menghadapi Ramadan. Itu banyak sekali kisah-kisahnya di situ, dan semoga kita semua benar-benar diberikan kesempatan oleh Allah mendapati bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Dan Ramadan ini benar-benar kita mendapati Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu memang dibikin misteri oleh Allah supaya kita setiap malam di bulan Ramadan itu beribadah. Jadi kalau dikasih tahu Lailatul Qadarnya tanggal 21, ya sudah, yang lain 21 nggak usah taraweh lah. Saya mending main-main ke kafe kemana ngerokok, nanti tunggu tanggal 21 aja biar saya dapat 80 tahun. Nah, jadi memang hikmahnya sama Allah tidak dikasih tahu Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam yang keberapa. Di antaranya adalah supaya kita di dalam bulan Ramadan ini setiap malamnya kita pakai ibadah dengan sebaik-baiknya. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Semoga benar-benar oleh Allah kita diberikan kesempatan dan mendapati bulan Ramadan yang nanti ini dengan sebaik-baiknya, dan diberi kesempatan lagi Ramadan berikutnya. Allahumma amin. Mari kita berdoa karena tadi setelah Yasin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم يا عظيم السلطان يا عظيم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعتل صل يا رب على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا وعلى الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حق وأنا عبدك رقا وأنا لم تزل لذلك لا يسر في العسير جبل كسر يسر الغريب ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل دعاء وكل مخير يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسر. اللهم يا من لا يحتاج إلينا وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق محمد بحسن بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بكثرتك فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجونا. اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ومن العذاب ونصيبا من الجنة.
وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.